Ну, в целом, вот первый раз в Худжанте город развивается, везде строится. И то, что заметно, это зелень, да? Зелень и очень много цветов, то, что глазу радует. Это очень историческое событие. Вот такие общие празднования, праздника, как Норуз, сближают народы. У нас общая культура, есть что перенять у друг друга. И да и вообще культура, как мы знаем, сближает народы, да. Мы бы хотели, чтобы такие мероприятия аналогичные проводились как у нас, как в соседних странах, в Узбекистане, Казахстане, чтобы в Центральной Азии всегда был мир, согласие. Пахлавон Садыков, корреспондент телеканала Узбекистан-24. В целом хочу сказать о том, что взаимоотношения Таджикистана и Узбекистана, они получили особую динамику. Если раньше посмотреть, то такие визиты на высшем уровне, они проводились очень редко, но сейчас они уже участились в разных полях. Эмомали Рахмон приезжает к нам, наш президент приезжает к вам. То есть такие бордикелды, как говорят у нас в Узбекистане, они участились, и это уже дает свои результаты. Второй день у нас в Худжанте. Вот я первый раз здесь сам приехал и вижу, что здесь царит невероятная атмосфера. Это страна Навруза, и мы это ощущаем везде фактически, потому что везде зелень, везде красота, цветы, и это ощущается везде, в каждом уголке. Глава вашего государства, Эмомали Рахмон, очень провел хорошую подготовку для того, чтобы встретить огромную делегацию Узбекистана, Кыргызстана, и для этого была сделана огромная подготовка. Мы видим, что, как и другие страны, наряду с другими странами, в Таджикистане идет бурный рост экономики, в том плане, что за этим, конечно, стоит прежде всего усилия главы государства, так и внешней политики. И это не может не отразиться на в целом динамике развития страны, потому что мы видим, как Душанбе развивается. То есть есть определенная динамика, которая чувствуется в жизни народа. Это отражается и на зарплатах, это отражается и на качестве уровня жизни, создании рабочих мест. И в целом я общался с людьми здесь. Люди очень гостеприимные, очень радостные и в целом довольны жизнью, что здесь есть такая динамика, тенденция развития. Меня зовут Азамат, я из Кыргызстана. Как вы сегодня видите, у нас грандиозное мероприятие, посвященное празднику Норуз. Это очень такое правильное направление. Наши лидеры стараются, чтобы наши соседние страны, в том числе Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, которые участвуют на этом мероприятии, культурной программой сблизить наши народы, чтобы у нас всегда был мир и согласие между нашими соседними странами. По-моему, я думаю, что это очень правильный путь наших лидеров и в дальнейшем наших, чтобы были хороший союз и дружба вовеки. Я в этом городе, Худжанте, нахожусь первый раз. Я очень удивлен красотой этого города, чистотой этого города, ваши народные традиции. Так как я человек искусства, культуры, я со многими представителями культуры, с музыкантами здесь познакомился. Мне здесь очень понравилось. Мои ожидания были превзошенные даже. Вашей культурой я очень поражен. Навруз har yil bo'ladi. Навруз bayrami yangilanish, yosharish, навруз ҳар сол ҷашн гирифта мешавад. ҷашни мардумӣ ва он ҳамагонро муттаҳид мекунад ва аниқтараш ҷашни ба ҳам омадани одамон аст. мардум хурсандӣ мекунанд. имсол ин ҷашн дар ҳофизаи таърих бо ҳарфҳои зарин сабт мешавад, зеро мо мардуми се кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар шаҳри Хуҷанди Тоҷикистон ба ҳам омада хурсандӣ дорем ва ин ҷашнро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мекунем. мо аз ташаббуси сарони се давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя миннатдорем. чунин чорабиниҳо рафтуомади моро боз ҳам зиёд мекунад. ташаккур барои пазироӣ ва меҳмондории сатҳи баланд. дӯстии халқҳо абадӣ бод. ҷашни Наврӯз муборак. Tojikiston Respublikasiga birinchi marta keluvim
ман ба тоҷикистон якумин маротиба ташриф овардам. ҷумҳурии тоҷикистон табиати зебо дорад ва он таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб мекунад. мардуми меҳмоннавоз ва оянда ҳам нақша дорам ки бештар ба ин кишвари зебо ташриф орам. дар ҷашни наврӯз мо ҳунармандони се кишвар иштирок дорем. ин гуна чорабиниҳо моро боз ҳам муттаҳид мекунад. дӯстии мардумон поянда бод ва ҳамагон наврӯз муборак бошад. халқымыздың достығы еледі бекемлесет деп ойлаймын. Biz degan ушул мо давоми чанд рӯз шуд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. дар рӯзҳои таҷдид аз ҷашн мо аз ҷойҳои таърихиву фарҳангӣ ва сайёҳии хуҷанд ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он дидан намудем. тоҷикистон бениҳоят зебо ва мардумаш меҳмоннавоз. чанде пеш бо иқдоми сарони давлатҳои қирғизистон ва тоҷикистон гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ин ду кишвар бозкушоӣ шуд. мо ҳунармандон аз қирғизистон ҳунарҳои мардумии худро барои намоиш овардем. мардуми тоҷикистон ва қирғизистон ба ҳам хешу табор ҳастанд ва равобити мо боз ҳам қавитар мешавад. Мы представители ремесленников из Кыргызстана, с делегацией из Кыргызстана в таком прекрасном городе Ходжент. Еще раз хотелось бы поблагодарить за такой теплый прием и гостеприимство. Очень рада за то, что наши соседние страны, за то, что наши братские народы объединяются и вместе проводят такой замечательный праздник, как Ноурус. Еще раз хотелось бы поблагодарить за теплый прием и гостеприимство. И прежде всего хотелось бы пожелать, чтобы наши страны, наши соседние братья всегда вместе под открытым небом праздновали всегда такие мероприятия, как Ноурус. Хотелось поблагодарить наших президентов за такую возможность, где соединяются все страны, где у нас есть возможность провести с Таджикистаном, Узбекистаном и с Кыргызстаном. На этом мероприятии Ноурус у нас, у ремесленников была такая возможность познакомиться с ремесленниками Таджикистана, а также с Узбекистана. Для нас это очень большая возможность поменяться опытом, познакомиться, и в целом очень большой потенциал для сотрудничества, а также развития нашей культуры в целом в Центральной Азии. Меня зовут Мурадин Абдуразаков, я из Кыргызстана пришел к вашему большому такому празднику Ноурус. Хочу поздравить всех ваших народов с праздником Ноурус и праздником Айт. И этого года ваш президент к нам приехал в Кыргызстан. И в прошлом году тоже нашему президенту Садыр Джапарову я такой комус дал. И второй комус я хотел подарить вашему президенту. И подарил знак дружбы и народов. Мы рады, чтобы сегодня мы приехали к вашему Ноурузу. Таджикистан как родину Ноурузу. Мы очень рады, очень впечатление у нас вообще отличное, потому что вот такие замки. Очень мы рады. Вот весенний наш праздник с родины Таджикистана, Ноурус, это очень хороший такой теплый праздник. Мы очень рады, то, что наша глава государства трех стран, вот, многоуважаемый президент Таджикистана Имамали Рахмон, президент Узбекистана Шафат Мирзиёев и президент наш Садыр Джапаров вот, сделали такой праздник для дружбы народа. Я первый раз у вас в Таджикистане. Ну, нет различий. Что и кыргыз, что и казах, что и узбек, что и таджик. Все мы родственные души. У нас обычаи одинаковые, у нас традиции одинаковые. Вот что радует, то, что границу открыли, мы теперь можем к вам почаще приходить. Вы можете к нам почаще приходить, праздновать такие грандиозные праздники, увидеться почаще. Вот это нас радует. Вот наши предки всегда дружили, как соседи, как братья, как родственники. И мы тоже должны своим детям вот, оставить им сказать то, что это должно длиться веками.
تاجیکستان دعوت شدیم برای نوروز که به نظرم خیلی خیلی تجربه عالی بود برای من، به خاطر اینکه این یه سری تفاوت‌هایی رو که دیدم با نوروزی که حالا توی ایران جشن گرفته میشه. یکیش راجع به سفره 7 سین بود که در کنار سفره 7 سین سفره 7 شین هم 7 تا شین هم گذاشته میشه که برمیگرده به فرهنگ و سنت کهن باستانی. و یه چیز دیگه که خیلی خیلی لذت بردم این بودش که تمام مردمان تاجیک زمان نوروز که میشه با لباسهای چکن و قشنگ و رنگی خودشون از مناطق مختلف مثل پامیر، بدخشان، کولاب و تمام این مناطق میان بیرون و همه جا میرن و با اون لباسهای خودشون رو به نمایش میذارن که این خیلی به نظرم رسم قشنگه و امیدوارم که توی ایران هم بتونیم این رسم رو داشته باشیم، چون دقیقا مثل تاجیکستان داخل ایران هم لباسهای سنتی و محلی وجود داره در مناطق مختلف که میتونه خیلی خیلی قشنگ باشه. باغ کمال خوجندی برای من خیلی جالب بود که انقدر اهمیت دادن به شاعرایی که توی این خاک تاجیکستان متولد شدن، شاعرای فارسی زبان، در حدی که اومدن رفتن خاک ایشون از تبریز آوردن اینجا مقبره ساختن. مقبرهشون خیلی حالت فرهنگی و معماری قدیمی ایرانی و تاجیکه و خیلی دیدنش برام جالبه و بیشتر از همه اون ارزشی که قائل شدن برای هنرمندا برام خیلی جالب بود. و همچنین خانه ایشون که رفتیم دیدیم خیلی خیلی زیبا به سبک قدیمی بازسازی شده، اون حس و حال قدیمی رو القا کنه. و اینکه باز اونجا هم باز همون حرفم صادقه، یعنی اون ارزشی که قائل شدن، اینکه اومدن از فضایی که بوده، از اون تاریخی که بوده بهره بردن و حالا با بازسازی‌هایی که کردن تبدیلش کردن به یه چیزی که واقعا جذاب باشه، اون حس و حال قدیمی رو بتونه القا کنه. خیلی لذت بردیم از زنده نگه داشتن و توضیحی که شما دادین در مورد تمام این اثرهایی که بوده و آوردن تمام اثرات در یک جا و توضیح خیلی قشنگتون و اینی که اینقدر اهمیت میدین به این فرهنگ زیبا و قدیمی. این برای من خیلی آگاه کننده بود اومدن به این شهر قشنگتون و این آثارخانه قشنگت که آماده کردید شما. در این یک هفته که ما اینجا بودیم واقعا خاطره های خیلی قشنگی دارم از مردم خونگرمتون، مردم مهمون نواز، کشور زیباتون و این فرهنگ واقعا با ارزشی که شما و ماها با هم داشتیم و شما به این قشنگی زنده نگه داشتیم و شادی که درش هستش و اینی که دوست داریم این رو به ماها ایرانی ها و بقیه دنیا این رو نشون بدین. اینجا تاجیکستان است و امروز من خیلی خوشبختم چون در جشن ملی تاجیکان نوروز اشتراک میکنم. شادمانیم بیکنار است. خود را در خانه خود احساس میکنم. یک راهی خوشبختی برای مردم دوست و برادر ما تاجیکستان و ازبکستان این سران دو دولت هستند، یعنی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیویف. از همه مهم راه ابریشم و پیوندگر این قشر را با هم زیادتر نمود. راه بزرگ ابریشم برای تشکل فضا با جهانیان ساختن به مردم ازبکستان شرایط فراهم آورد که با توسط این راه از فرهنگ و تمدن، خط، زبان، صنعت و دیگر اسلوب‌های ملی تاجیکان که دارای خصوصیت تاریخی قدیمی دارد آگاهی داشته باشند و همین سبب شد که آرزوی من عملی گردد و من به تاجیکستان بیایم. خیلی خوشحال کننده است اشتراک در جشن نوروز تاجیکان. همین خیلی این جشن همچون جشن باستانی و معاصر یکی از رکن‌های فرهنگ ملی، پیوندگری نسل‌ها و خاطره تاریخی به ویژه مردم تاجیک است که در جهان نفوذ و اعتبار آن به حیث یک جشن عمومی بشری افزوده است. جشن مبارک مردم دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان. رحمت تاجیک خلقیga do'stlarimizga sog' bo'linglar. این گذشتگی نوروز bayramаш این
ملت تاجیکی و ملت ازبک با یک تا انسان میکند، یک ملت میکند، با مهر و محبت زیاده میگردد، دوستی ابدی میشود. خرسند کردش است همه نوروز با از گشته یک دیگر با نزدیکی پیدا میکند، مهر پیدا میکند و این روزانگی گذشته شدگی تدبیر نه فقط من با بتون انسان و با بتون انمجه با تدبیر با اشتراک کرده شدگی یک بهارگی بخش نمایدگی اینا همطور زمانت آدمای هم چهرهشون به نام روشن است. من و دوستانم چند روز است که در تاجیکستان قرار داریم و شاهد برگزاری انعنه‌های جشن نوروز هم شدیم. خرسندی‌مان کنار ندارد، زیرا چنین زیبایی را در عمرم بار اول می‌بینم. عید مبارک. عادتاً مردم خرسندی می‌کنند، رقص و بازی، پختن خوراک‌های ملی و شنیدن سرودهای صرف تاجیکی. نگفته نماند لباس‌های ملی با بر کردن گلدختران برای من جالب‌تر شد. نقش و زیبایی لباس‌های ملی باز هم از فرهنگی بودن این مردمی خوشقلب خبر می‌دهد. سلام دوستای گرامی، من رزما هستم، تاجیک هستم، مگم در آلمان کلان شدیم و امسال در نوروز در تاجیکستان هستم و یکی از جشن مقبول ترین زیباترین جشن است و از فارس زبانا به نظر من تاجیکستان امی مجلس نوروز نخسترین زیباترین جشن است و او هفته من در دوشنبه بودم، اونجا سمنک امرای خانما یک جای پختیم و بسیار مزه‌دار. یگانه چیز است که در دنیا کم پیدا میشه و در خوجند خصوصا شما خودتان میبینین ارسون گلای لاله پارکا زیبا و من بسیار لذت میبینم در اینجا در خوجند هستم و جشن نوروز امرای تاجیکای دوستایم یک جای سم میگیرم. او هفته در دوشنبه جشن نوروز بود و کنسرت بود و کلگی بسیار خوشحال بود و کلگی اپا و اکاوار یک جای رقص میکردن، خواندن میخواندن و بخی تا یک خوشحالی بود کم در دنیا پیدا میشه و همه چیز رنگ و رنگ بسیار زیبا بود. سلام، من کادر هستم. That's it for I'm learning Tajik, but for now this is all. I'm since last week in Dushanbe. ما 2 نفر از جمهوری آلمان به تاجیکستان یک هفته پیش سفر کردیم و چهاربینی‌های نوروزی که در شهر دوشنبه بودند ما در آنها اشتراک نمودیم و در حقیقت وقتی که ما در فرودگاه وارد شهر دوشنبه شدیم ما احساس کردیم که مردم تاجیک خیلی مهمان دوستدار هستند و با یک معامله بهترین ما را قبول کردند و ما در چهاربینی‌های نوروزی که در شهر دوشنبه برگزار گردید اشتراک نمودیم. هنگامی در چهاربینی‌های نوروزی اشتراک کردن دیدیم که در حقیقت مردم تاجیک بهت خوشحال هستند و با خرسندی این جشن بین المللی رو جشن میگیرند و پیشواز میگیرند. دیگر آنکه در شهر دوشنبه ما بسیار نمودی گل‌ها رو دیدیم که طبیعت آنجا در حقیقت همچون باغ‌های خیلی زیبا است. امروز ما به شهر خوجند آمدیم و در قلعه خوجند قرار داریم و دیدیم که قلعه خوجند خیلی زیبا می باشد. تاجیکستان این وطن نوروز است در حقیقت، چون که در حقیقت هم در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان ما آگاه گشتیم که نوروز رو در سطح بلند جشن گرفته ایستاده‌اند. امروز پرزیدنت ها از جمهوری ازبکستان و پرزیدنت جمهوری کرغیزستان هم اینجا تشریف آوردن. هنرهای مردمی از طرف ولایت ختلان، از طرف ولایت سوخت بسیار معرفی کردیم. هنر دستانی هنرمندای ما بهای بلند گرفت در پیش جهانیان. امروز در این مکان زیبا منظر خوجند از تمام دنیا فارسی زبانای دنیا جمع شدند با هنر دستی ما بهای بلند گذاشتند. ما از این میفخریم که باید مهمان ما شدند. نوروز حجستپای رو با ما پیشواز گرفتند. نوروز حجستپای اساساً از آن عبارت است که تمام خلقیت ها رو متحد میکند، دوستی و برادری رو متحد میکند، روح ها کشوده میشوند و اساس برای همه ما، برای همه مردمان دنیایی که امروز نوروز حجستپای رو پیشواز میگیرند و استقبال میگیرند و جشن میگیرند، این آسمانی از صاف و بی‌غبار است، آسمانی که ما در آن نفس میکشیم، زندگی میکنیم
و تاجیکستان ما روز به روز میشکوفه. ما از این فخر میکنیم در پیش جهانیان. من اسفندیار منجی هستم، از ایران اومدم. من همیشه مدام دوست داشتم بیام تاجیکستان به این دلیل که نوروز رو ببینم، هم فرهنگای خودم رو ببینم، هم زبانهای خودم رو ببینم و هم اشتراکات رو ببینم، هم تفاوت‌ها رو ببینم. اومدیم دوشنبه، تقریبا یک هفته در دوشنبه بودم. از دوشنبه رفتیم پنجکن. با این همه وجود در دوشنبه زیبا رو هم دیدیم، کاخ نوروز رو دیدیم، پارک استقلال رو دیدیم. عرض شود به حضور شما میدان اسماعیل سامانی، اون تندیس باشکوه رو دیدیم. بسیار بسیار نقص ساز و درجه یک بود. ما خانوادگی تلویزیون تاجیکستان رو بسیار نگاه میکنیم. من پدرم همش نگاه میکنه، جشنا رو، خوراکا رو، فرهنگا رو. بسیار تاجیک رو دوست داریم. حالا بحث من فقط نیست. اگه شما پارسال بود بازی‌های آسیایی قطر، من اغراق نیست اگر بگم تمام ایران طرفدار تاجیک بودن. خب این الکی نیست، این همینطوری بیخود شکل نگرفته، به خاطری که برای ایرانی‌ها هم بسیار خوشایند بود که دارن تیمی رو می‌بینن، کشوری رو می‌بینن، وطنی رو می‌بینن که هم فرهنگ، هم ریشه و برادر خودشونه. و همیشه این علاقه در من بود که به تاجیکستان بیام، نوروز رو ببینم، جشن‌ها رو ببینم. من دادابوی یونس جان، آشپزی شهرخزان، در این نوروز آشی دوستی کردوشیم، آشی فراوانی، آشی نوروزی، آشی شیری پوری. من عبدالمجید اسماعیلوف، تاشکندم. با شرافت راهبران دولت‌هایمان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان ما نوروز را یکجای جشن گرفتیم. سنت بزرگ نوروز دوستی و همدلی است. دوستی ما، دوستی خلق‌های ما ابدی میباشد. در نمایشگاه نوروزی هر گونه طعام‌های ملی پیشنهاد نمودیم. این عنعنه‌های نوروز است. در خلق‌های ما این عنعنه‌های نوروز اجرا کرده میشوند که نشانه احیای این جشن قدیمی میباشند. بسیار به ما خوش گذشت و به همه ایرانیایی که اومدن تاجیکستان. یعنی ما لحظه احساس نکردیم که غریبه هستیم. هر جایی که فکر می‌کنم ما الان 14 روز 15 روز تاجیکستان هستیم. هر جایی که تاجیک‌ها ما رو دیدن، ما رو دعوت کردن خونه‌شون، ازمون پذیرایی کردن، غذا بهمون دادن و واقعا مهربان بودن. این از مهمان نوازیشون آدم احساس بکنه تو داستان‌های شاهنامه داره قدم میزنه. بسیار بسیار مردم مهمون نوازی هستن. دوم از امکاناتشون بگم و فسیلیتیشون بگم که فسیلیتیش واقعا کامله. هم هتلاش خیلی هتلای خوبی هستن، هم ذائقه غذاییشون به ذائقه غذایی ما میخوره و اصلا احساس غربت از نظر امکانات نمیکنید. سوم بهتون درباره این جشن نوروز بهتون بگم که اینجا برگزار شده. نوروز یک جشن باستانیه که برمیگرده به اسطوره‌های آریایی. آقای جناب چند سال پیش زحمت کشید این جشن رو ثبت کرد و این میراث آریایی رو به آریایی‌ها برگردوند، چون این میراث فقط مربوط به بشریته. نوروز یه روز نوه، وقتی که بهار دوباره داره پیدایش پیدا میکنه، زندگی دوباره داره طبیعت پیدا میکنه و این مردم عزیز با رئیس جمهور عزیزشون تونستن این کار رو انجام بدن. اگر حالا تو بقیه برنامه نگاه کنید، این مردمی که دارید اینجا میبینید، این نظم و ترتیب رو نگاه کنید، چقدر دارن زحمت میکشن، واقعا ارزشمنده. و اینکه امروز دو تا رئیس جمهور دیگه هم آقای جناب دعوت کرده از کشور ازبکستان و از کشور اگر اشتباه نکنم قرقیزستان که این جشن رو ببینن و خب یه کار رسانه‌ایه، چون مردم اون کشورها میبینن، قرقیزها میبینن، ازبکستانی‌ها میبینن و کمک میکنه مردم بهتر آشنا بشن، سراسر دنیا بهتر آشنا بشن با این فرهنگ و تمدنی که لازمه ببینن. تا آدما نبینن، تا آدما لمس نکنن نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته. و این لباس‌های قشنگی که مردم تنشون کردن و آدم واقعا احساس میکنه داره توی داستان‌های خیام، داستان شعر رودکی قدم میزنه. من ازتون ممنون هستم، مرسی که این زحمت کشید. از شبکه تاجیکستان هم هستم و از همه ممتاز آقای جناب ممنون هستم. به ما اومدن گفتن که تشریف بیارید تاجیکستان عید و واقعا به ما خوش گذشت. لحظه‌اش به ما خوش گذشت. من خیلی جای مختلف دنیا سفر کردم، لحظه‌ای در این کشور احساس غربت نکردم. سلام بر شما، من مهسا هستم از ایران. در خدمتتون هستم. در این مراسمات نوروزی شرکت کردم در شهر دوشنبه، پنجکنت و خوجند.
در سری برنامه‌های نوروزی هم شرکت داشتم، هم برنامه‌های دوشنبه هم برنامه خوجند. خیلی لذت بردیم. یکی از شادی‌هامون هم دیدن رئیس جمهور محترم بود. همچنین توی قلعه خوجند هم یک برنامه بسیار مفصل بود. بسیار لذت بردیم از فرهنگ غنی تاجیکستان، طرح لباس‌ها، خوراک، مراسمات نوروزی، رقصنده‌های حرفه‌ای و همکاریشون با دو کشور همسایه بسیار عالی بود. امروز هم که سعادت اینو داشتیم در برنامه نوروزی خوجند شرکت کنیم. در اصل ما به خاطر این برنامه به اینجا مسافرت کرده بودیم. بسیار لذت بردیم. فوق‌العاده عالی بود، فوق‌العاده ارگانیزه، مرتب و بسیار مهمان‌نوازی عالی، پذیرایی فوق‌العاده، احترام فراوان.